فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پند تاریخ کی جلد نمبر 3 کی ریڈنگ کے ساتھ۔ الحمدللہ اس کتاب کی پہلی اور دوسری جلد آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا چکی ہے، اور آج یہ پہلا پارٹ ہے تیسری جلد کا۔ اس کتاب کی تالیف کی ہے موسیٰ خسروی صاحب نے، اور ترجمہ کیا ہے محمد حسن جعفری نے۔ حسن علی بک ڈپو نے اسے شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پہلی اور دوسری جلد کی طرح سے اس جلد کے بھی ٹوٹل 10 باب ہیں، اور ہم یہی سلسلہ رکھیں گے کہ ایک پارٹ میں آپ کے سامنے ایک باب کو مکمل طور پہ پیش کیا جائے گا، اور پہلے اس کی فہرست بیان کریں گے اور بعد میں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اس کتاب کے ٹوٹل 10 باب ہیں، جس میں باب اول ہے تواضع، باب دوم ہے تکبر و خود پسندی کی مذمت، باب سوم ہے حلم و بردباری، باب چہارم ہے سعی اور عمل، باب پنجم ہے عزت نفس، باب ششم ہے لمبی آرزوئیں، باب ہفتم ہے ظلم و ستم، باب ہشتم ہے عدل و انصاف، باب نہم ہے مذمت اسراف اور سخت گزرانی، اور باب دہم ہے مذمت حب دنیا۔ پہلے باب کی فہرست آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو کہ ہے تواضع۔ مقدس اردبیلی کی تواضع، پیج نمبر 11۔ مقدس اردبیلی کو پہچانے 12۔ مقدس اردبیلی کی جلالت 12۔ عمار دہنی کا اظہار تواضع 13۔ تواضع کا ثمر 15۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے درس تواضع 16۔ حکم تواضع 17۔ ہر حال میں متواضع رہیں 18۔ انکساری سے پیش آنے کا اجر 19۔ بلندی کے لیے تواضع ضروری ہے 22۔ سعدی بزم علماء میں 23۔ علی نے اپنے لیے کیسا لباس پسند کیا 26۔ مہاجرین حبشہ کا بیان سنے 28۔ ایاز اپنی حیثیت کو پہچان 29۔ چند روایات 32۔ اب صفحہ نمبر 11 سے ہم باقاعدہ باب اول کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تواضع۔ پہلا واقعہ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع۔ مقدس اردبیلی کا تعلق ملت جعفریہ کے ان علماء میں سے ہے جن پر پوری ملت فخر کرتی ہے۔ آپ ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور سیرت امیر المومنین علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے پیوند زدہ لباس پہنتے تھے۔ نجف اشرف میں ایک زائر نے انہیں اپنا میلا لباس اتار کر دیا اور کہا کہ آپ میرے میلے لباس کو جلدی سے دھو دیں۔ مقدس اردبیلی نے زائر کے لباس کو دھونا شروع کیا۔ اسی دوران کسی نے زائر کو بتایا کہ تو نے جنہیں لباس دھونے کے لیے دیا ہے وہ اس وقت کے محدث اعظم اور فقیہ اکبر مقدس اردبیلی ہیں۔ زائر پریشان ہو کر ان کے پاس آیا اور معذرت کی کہ مجھ سے گستاخی سرزد ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ مقدس اردبیلی نے کہا، بھائی کوئی بات نہیں، مومنین کے حقوق ایک دوسرے پر لباس دھونے سے زیادہ ہیں، اس میں تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ریفرنس روضات الجنات۔ اگلا واقعہ
मुक़द्दस अर्दबेली को पहचाने। मुक़द्दस अर्दबेली की उम्र का ज़्यादातर हिस्सा नजफ़ अशरफ में गुजरा। उनका शुमार नजफ़ अशरफ के हौज़ा इल्मिया के कायम करने वालों में होता है। इस दौर में रोज़ा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सहन में एक कुआं होता था जिससे मुक़द्दस अर्दबेली पानी भरा करते थे। एक मरतबा आप नमाज शब के लिए उठे और पानी के लिए कुएं में डोल फेंका। जब डोल निकाला तो वो सोने की अशरफियों से भरा हुआ था। उन्होंने वो डोल दोबारा कुएं में गिराया, फिर उन्होंने खींचा तो दोबारा भी डोल अशरफियों से भरा हुआ था। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की कि मौला, मुझे पानी की ज़रूरत है, मालू ज़र की नहीं। रेफरेंस क़ससुल उलमा। अगला वाक़या, मुक़द्दस अर्दबेली की जलालत। एक कसूरवार शख्स ने मुक़द्दस अर्दबेली की खिदमत में अर्ज़ की कि शाह अब्बास अव्वल मुझसे नाराज़ हैं, आप मुझे ख़त लिख कर दें ताकि वो मुझसे राज़ी हो जाएं। आपने इस शख्स को ख़त लिख कर दिया। ख़त की इबारत कुछ ये थी: चंद रोज़ा शहनशाहियत के मालिक अब्बास को इल्म होना चाहिए कि अगरचे ये शख्स पहले जालिम था लेकिन अब मजलूम है, इसकी तक़सीर से दरगुजर करो ताकि हक़ सुबहाना तुम्हारी तक़सीरों से दरगुजर फरमाए। मंजानिब कुतबे बंदे शाह विलायत अहमद अर्दबेली। मुक़द्दस अर्दबेली को शाह अब्बास ने ये जवाब तहरीर किया: जो कुछ आपने हुक्म दिया है हमने इसकी तामील कर दी है। उम्मीद है कि आप इस मोहब्बत को दुआए खैर में याद फरमाएंगे। खुतबे कल्ब आस्ताने अली अब्बास। शाह अब्बास ने मुक़द्दस अर्दबेली के ख़त को चूमा और कहा कि मेरा कफन पेश किया जाए। शाह अब्बास के साहबजादे ने अर्ज़ की, अब्बू जान, आप कफन मंगवा कर क्या करेंगे? शाह अब्बास तहमासब ने कहा, जाने पिदर, मैं इस ख़त को अपने कफन में रखना चाहता हूँ और कब्र में मुनकिर व नकीर को यह ख़त दिखा कर कहूँगा कि मुक़द्दस अर्दबेली ने मुझे अपना भाई लिखा है। अगला वाक़या, अम्मार दहनी का इजहार तवाज़ु। वराम इब्ने अबी फुरास से रिवायत है कि एक दिन काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में अम्मार दहनी ने गवाही दी। काजी इब्ने अबी लैला ने कहा, अम्मार दहनी, मैं तुझे खूब जानता हूँ कि तू राफ़ज़ी है, लिहाजा तेरी गवाही मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये सुनते ही अम्मार का जिस्म लरज़ने लगा और अम्मार ने बेसाख्ता रोना शुरू कर दिया। काजी ने कहा कि अम्मार, अगर इस निस्बत से तेरे दिल आज़ारी हुई है तो तू इस निस्बत को अपने लिए पसंद नहीं करता तो तू हमारा भाई है, हम तेरी गवाही कबूल करेंगे। अम्मार ने कहा, काजी, तू गलत समझा, मैं तो तेरे और अपने लिए रो रहा हूँ। मुझे अपने ऊपर इसलिए रोना आता है कि तूने इस अजीम मुकाम की तरफ मेरी निस्बत दी जिसके मैं काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सुना है कि जब जादूगरों ने फ़िरऔन को छोड़ दिया और मूसा पर ईमान ले आए तो फ़िरऔन ने उनसे कहा कि रफ़ज़तुमूनी, तुमने मुझे छोड़ दिया। लिहाजा इसी निस्बत से उन जादूगरों को लफ्ज़ राफ़ज़ी के साथ पुकारा गया। इसलिए राफ़ज़ी वही है जो हर उस चीज़ को छोड़ दे जिसे खुदा पसंद नहीं करता और हर उस अमल पर अमल करे कि जिसे खुदा पसंद करता है। हाय, ऐसे लोग अब कहाँ हैं? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ा लक़ब कबूल कर लिया है। अब अगर खुदावंद आलम क़यामत के दिन मुझसे ये पूछ ले कि तूने औलियाए खुदा का जो लक़ब कबूल किया था, क्या तुम में इसकी सलाहियत मौजूद थी? मैं हैरान हूँ, मैं अपने खुदा को क्या जवाब दूंगा। और मैं तेरे हाल पर भी इसलिए रो रहा हूँ कि तूने इतने बड़े नाम को हकीर समझ लिया है। अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार में लिखते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को किसी ने अम्मार के जवाब से आगाह किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अम्मार ने हमारे मुखालिफ के दरबार में कलमा हक़ कहा है। अगर अम्मार के गुनाह आसमान से ज़्यादा होंगे तो भी अल्लाह मुआफ़ कर देगा, और अगर उसके नामा अमल में राई के बराबर की नेकी होगी तो अल्लाह उसकी हर नेकी को इस दुनिया से 1000 गुना ज़्यादा बना देगा। रेफरेंस रोज़ातुल जन्नात बाब मोहम्मद। अगला वाक़या है तवाज़ु का समर। मदाइन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चिराया करते थे। एक मरतबा एक बकरा रेवड़ से जुदा हो गया और पहाड़ की चोटी पर चला गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके पीछे दौड़े, यहाँ तक कि इसे जा लिया। आप अलैहिस्सलाम ने इसे पकड़कर प्यार किया और फरमाया, तू थक गया होगा नादान जानवर,
یقین کرو میں تمہیں قیمتی سمجھ کر تمہارے لیے نہیں دوڑا، میں اس لیے دوڑا کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر تم پہاڑوں میں اکیلے رہ گئے تو کسی درندے کی خوراک بن جاؤ گے۔ پھر آپ نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور ریوڑ کے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور شفقت ملاحظہ فرمائی تو ارشاد فرمایا، موسیٰ تو رحم دل ہے، تو میری مخلوق پر شفقت کرتا ہے اور تو میری مخلوق کو درندوں سے بچانا چاہتا ہے، تو ہم بھی تجھے خلعت نبوت سے سرفراز کریں گے، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تمہارا نام بھی باقی رہے گا۔ ہم تجھے اپنا شرف خطاب بخشیں گے اور تجھے اپنا کلیم بنائیں گے۔ ریفرنس انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 3۔ الکافی میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو خطاب کر کے فرمایا، اے موسیٰ جانتے ہو میں نے تمہیں کلیم ہونے کا شرف کیوں عطا کیا؟ تمہیں کلیم بنانے کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے تمہیں انسانوں پر نظر کی، میں نے تمام انسانوں پر نظر کی تو تجھ سے زیادہ عاجزی اور تواضع کرنے والا کسی کو نہ پایا۔ میں نے تمہیں اس لیے کلیم بنایا کہ تم خاک پر سجدہ کرتے تھے، مجھے تمہاری یہ تواضع بہت پسند آئی۔ اس کے بعد فارسی کا ایک شعر موجود ہے، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، ہرگز نخورد آب زمینی کے بلندست۔ اس مقام پر مترجم کہتے ہیں کہ اردو کا یہ شعر لکھنا بھی بہت مناسب نظر آتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگلا واقعہ امام زین العابدین علیہ السلام سے درس تواضع۔ ایک دن مشہور شاعر اور محدث محمد بن شہاب زہری غمگین شکل و صورت لیے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے زہری سے پریشانی کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ مجھے ان لوگوں پر غصہ آتا ہے جن سے میں تو نیکی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تمام مسلمانوں کو اپنا ذاتی خاندان تصور کرو، ان میں سے جو تم سے بڑا ہو اسے اپنے باپ کا مقام دو، اور جو تم سے چھوٹا ہو اسے بیٹے کے مقام پر سمجھو، اور جو تمہارا ہم عمر ہو اسے اپنا بھائی تصور کرو۔ پھر تم سوچو کہ آیا اپنے خاندان کے افراد کا کوئی نقصان تمہیں پسند آتا ہے؟ کیا تم اپنے خاندان پر ظلم یا بددعا کرنا گوارا کرو گے، یا یہ چاہو گے کہ اس کے راز آشکار ہو جائیں؟ اور اگر کبھی ابلیس تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرے کہ تم ان سے بہتر ہو تو شیطانی وسوسے کو اپنے دل سے دور کرو اور اپنے آپ سے کہو کہ فلاں شخص مجھ سے عمر میں بڑا ہے، یہ ایمان لانے میں مجھ پر سبقت رکھتا ہے اور اس کے نیک عمل مجھ سے زیادہ ہیں، اور اگر وہ تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو اپنے دل میں یہ خیال کرو کہ اس کی عمر مجھ سے کم ہے، اس لیے اس کے گناہ بھی مجھ سے کم ہے، لہٰذا یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اور اگر وہ شخص تمہارے ہم عمر ہو تو تم اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرو کہ مجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے لیکن اس کے گناہوں کا شک ہے، لہٰذا یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اور اگر تم کسی کو اپنا احترام کرتے ہوئے دیکھو تو تم میں تکبر اور خود پسندی کے جذبات پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ تم اپنے دل میں کہو کہ اسلام ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے احترام کا حکم دیتا ہے، اس لیے یہ لوگ میرا احترام کرتے ہیں، ورنہ مجھ میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص کو اپنے آپ سے بے اعتنائی کرتا ہوا پاؤ تو یہ سمجھو کہ تمہارے گناہوں کی پاداش ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے میری باتوں پر عمل کیا تو تمہارے دوست زیادہ ہوں گے اور دشمن کم ہوں گے، تم ان کی خوبیوں سے مستفید ہو سکو گے اور ان کی برائیوں سے محفوظ رہ سکو گے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 16 کا پیج نمبر 44۔ اگلا واقعہ حکم تواضع۔ محمد بن مسلم کوفہ میں رہتے تھے اور بہت بڑے دولت مند شخص تھے۔ وہ مدینہ آئے تو امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم عاجزی و تواضع اختیار کرو۔ جب محمد بن مسلم کوفہ واپس گئے تو انہوں نے مسجد کوفہ کے دروازے پر چٹائی بچھا کر کھجوریں بیچنا شروع کر دیں اور کھجور کے لیے آواز لگانے لگے۔ ان کے خاندان والوں نے ان کا یہ کاروبار دیکھا تو جمع ہو کر ان کے پاس آئے اور کہا، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے تو ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے میرے امام نے عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے سے
मेरी झूठी अना को ज़र्ब लगती है और गुरूर व तकब्बुर को ख़त्म करने में मदद मिलती है। इनके ख़ानदान वालों ने कहा, अगर आपको कारोबार ही करना है तो फिर लाखों का कारोबार करें और पूरी मार्केट पर छा जाएं। उन्होंने कहा, मेरा मकसद ज़्यादा मुनाफा हासिल करना और दौलत जमा करना नहीं है। मैं छोटा मोटा कारोबार करके अपने नफ्स अम्मारा को शिकस्त देना चाहता हूँ। आखिर में उन्होंने आटे की एक चक्की खरीद ली और सारा दिन चक्की पर दाने पीसा करते थे। रेफरेंस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 16 का सुफ़ा नंबर 155। अगला वाक़या, हर हाल में मुतवाज़ो रहें। अहमद इब्ने मोहम्मद बज़नती कहते हैं कि एक रात मैं और सफ़वान बिन याहिया और मोहम्मद बिन सनान और अब्दुल्ला बिन मुगीरा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हम कुछ देर इमाम अली मुकाम के पास बैठे, फिर हमने वापस जाने के लिए आप अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की तो इमाम ने सबको इजाज़त दी, मगर मुझे फरमाया, अहमद तुम यहाँ बैठे रहो। मेरे तमाम दोस्त चले गए। मैं इमाम के पास बैठा रहा और गुफ्तगू करता रहा। मैं सवाल करता रहा और इमाम जवाब देते रहे और यूं रात का एक हिस्सा गुजर गया। मैंने इरादा किया कि अब अपने मौला से इजाज़त लेकर घर जाऊं। इस वक्त इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस वक्त घर जाओगे या यहाँ सोना पसंद करोगे? मैंने अर्ज़ की, जैसा कि आप हुक्म दें मैं उसकी तामील करूँगा। इमाम ने फरमाया, इस वक्त काफ़ी देर हो चुकी है, लोग सो चुके हैं और इस वक्त तुम्हारी हवेली के दर पर जंजीर लगी होगी, बेहतर यही है कि तुम यहीं सो जाओ। मैं वहाँ लेटा तो इमाम अलैहिस्सलाम ज़नाने खाने में चले गए। मैं समझा कि इमाम अब वापस यहाँ नहीं आएंगे। इस वक्त मैंने वज़ू किया और 2 रकत नमाज शुक्राना अदा करके सर को सजदे में रखा और कहा कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे उलूम अंबिया के वारिस की नज़र में वो मुकाम व मर्तबा अता किया जो मेरे बाकी दोस्तों को हासिल नहीं है। मैं अभी हालत सजदा में ही था कि इमाम अलैहिस्सलाम खिलाफ तवक्को जनाने से बाहर तशरीफ़ लाए और पाँव की ठोकर से मुझे मुतवज्जे किया। मैं सजदे में उठ बैठा तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया और मुझे मुखातिब करके फरमाया, अहमद, एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम स्वासा बिन सुहान की अयादत के लिए इसके घर तशरीफ़ ले गए और जब वहाँ से उठने लगे तो फरमाया, ए स्वासा, खबरदार मेरे यहाँ आने को अपने बाकी मोमिन भाइयों पर ज़रिए इफ्तिखार न बनाना, खुदा से डरना और मेरी इस इनायत को अपनी फजीलत का सबब करार ना देना। ये कहकर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मेरे पास से उठकर चले गए। रेफरेंस मुंतहीउल आमाल जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 239। अगला वाक़या, इनकिसारी से पेश आने का अज्र। मुहद्दिस नूरी दारुस्सलाम की जिल्द नंबर 2 में रकम तराज है कि मालियात के एक हुकूमती तहसीलदार ने एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के एक ज़ायर को नजफ़ अशरफ में ज़ोदो कोब किया और इस बेचारे ज़ायर को इतना मारा कि वो मरने के करीब हो गया। ज़ायर ने तहसीलदार से कहा, तूने मुझ पर जुल्म किया है और मैं अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में तुम्हारे जुल्म व सितम की शिकायत भी करूँगा। तहसीलदार ने कहा कि मैं तुम्हारी इन बातों से डरने वरने वाला नहीं हूँ। ज़ायर ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कब्र अथर पर इस तहसीलदार के जुल्म व सितम की शिकायत की और कहा, मौला, मैं आपका ज़ायर और मेहमान हूँ। आपका हक़ बनता है कि आप अपने ज़ायरीन को ज़ालिमों से बचाएं और ज़ालिमों को सख्त सज़ा दें। हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में कुछ ऐसे ज़ायर भी मौजूद थे कि जिन्होंने इस ज़ायर को अपनी आंखों से जुल्म व सितम का निशाना बनते हुए देखा था। इन सब ने आमीन कही। ज़ायर सुबह, ज़ोहर और नमाज मगरिब के वक्त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुसलसल यही दरख्वास्त पेश करता रहा। रात को सोया तो इसने आलम ख्वाब में एक अजीम शान हस्ती को घोड़े पर सवार देखा और उन्होंने इसका नाम लेकर इसे आवाज़ दी। ज़ायर ने आलम ख्वाब में पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं वही हूँ जिसकी ज़ियारत के लिए तुम आए हो, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। ज़ाहिर कहता है कि जब मैंने ये सुना तो चाहा कि अपने मुकाम से उठकर आप अलैहिस्सलाम के कदमों का बोसा लूँ, मगर आपने फरमाया, बस रुक जाओ। इसके बाद मेरे पाँव में चलने की सकत न रही, मैं जहाँ था वहीं रुक गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने फ़लाँ शख्स की हमारे पास शिकायत की है? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। इसने मुझे आपकी मोहब्बत की वजह से अजियत दी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी वजह से ही उसको माफ़ कर दो। आपने कहा, मौला, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। आपने 3 मरतबा यही अल्फाज दोहराए और मैंने तीनों मरतबा इनकार कर दिया। सुबह उठकर ज़ायर ने बाकी ज़ायरीन को अपना ख्वाब सुनाया तो बाकी ज़ायरीन ने कहा कि तुम्हें चाहिए कि तुम इसे माफ़ कर दो।
मगर ज़ाहिर ने कहा कि मैं इस जालिम को हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। दूसरे दिन ज़ाहिर ने फिर रो रो कर इस जालिम की शिकायत की। इस रात भी मौला अली अलैहिस्सलाम की उसे ज़ियारत नसीब हुई और आप अलैहिस्सलाम ने उसे माफ़ करने के लिए कहा, मगर ज़ाहिर ने माफ़ करने से माजरत की। तीसरे दिन ज़ाहिर ने मज़ीद रो रो कर जालिम की खिलाफ शिकायत की और जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे ज़ाहिर, मुझे सज़ा देने में देर नहीं लगती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे माफ़ कर दो क्योंकि मैं उसकी एक नेकी का मक़रूज़ हूँ। एक मरतबा वो बगदाद की तरफ जा रहा था कि रास्ते में इसकी नज़र मेरे क़ुबा पर पड़ी, तो वो अपनी सवारी से एहतरामन उतरा और जब तक मेरा रोज़ा उसे नज़र आता रहा वो पैदल चलता रहा, इसलिए मैं इसकी नेकी का मक़रूज़ हूँ। तुम इसे मुआफ़ कर दो, अनक़रीब इसे तौबा की तौफ़ीक़ मिलेगी और वो हमारा सच्चा खादिम बन जाएगा। और तुम पर जो इसने जुल्म सितम किया है, मैं क़यामत के दिन तुम्हें इसका बदला दे दूँगा। ज़ाहिर ने ख्वाब में कहा कि मौला, अब मैं राज़ी हूँ। सुबह हुई तो वही तहसीलदार इस ज़ाहिर को मिला और पूछा कि तुमने शिकायत तो की होगी ना, लेकिन देख लो कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मालूम होता है कि तुम्हारी शिकायत किसी ने सुनी नहीं। ज़ाहिर ने कहा कि तुम गलत समझते हो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को आज तक तुम्हारी एक नेकी याद है जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तहसीलदार ने तफसील पूछी तो ज़ाहिर ने बताया कि अमीरुल मोमिनीन ने मुझे बताया है कि एक दफ़ा ये शख्स समावा के कस्बे से बगदाद की तरफ जा रहा था कि इसकी नज़र मेरे क़ुबा अतहर पर पड़ी, तो ये अज़रू एहतराम अपने घोड़े से उतर पड़ा और जब तक मेरा क़ुबा उसे नज़र आता रहा ये पैदल चलता रहा। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मुसलसल 3 रातों तक मुझे माफ़ करने का मशवरा देते रहे। जब तहसीलदार ने ज़ाहिर की ज़ुबानी ये वाक़या सुना तो ज़ाहिर के हाथ पाँव चूमने लगा और रो रो कर अपनी गलती की माफ़ी मांगी और इसने 1000 दीनार ज़ायरीन में तकसीम किए और तमाम ज़ायरीन को पुरतकल्लुफ़ दावत दी। अगला वाक़या, बुलंदी के लिए तवाज़ो ज़रूरी है। एक शख्स जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आया और आपके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है, तो उसने कहा अना, यानी मैं हूँ। इस वक्त आप हुजरे से बाहर तशरीफ लाए और फरमाया अना, मैं, कहने वाला तो तू कौन है? अना का लफ्ज़ तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है। अल्लाह कहता है अना जब्बार, अना क़हार, अना खालिक, मैं जब्बार हूँ, मैं क़हार हूँ, मैं खालिक हूँ। अल्लाह ताला ने हर शख्स के लिए 2 रस्सियाँ मुकर्रर की हैं। एक रस्सी ज़मीन से शुरू होकर अर्श तक जाती है और वहाँ इसका सिरा एक फरिश्ते के हाथ में है, और दूसरी रस्सी ज़मीन से शुरू होकर नीचे तहतुस सरा तक जाती है जहाँ इसका सिरा एक फरिश्ते के हाथ में है। अगर कोई शख्स तवाज़ो और आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला अर्श वाले फरिश्ते को हुक्म देता है कि हमारे बंदे ने इनकिसारी इख्तियार की है, लिहाजा तुम इसे बुलंद करो, यहाँ तक कि वो उसे ज़मीन से खींचकर अर्श पर पहुँचा देता है। अगर कोई शख्स तकब्बुर करता है तो अल्लाह तहतुस सरा वाले फरिश्ते को हुक्म देता है कि हमारा बंदा अपनी असलियत को भूल चुका है और वो तकब्बुर करने लगा है, तुम उसे उठाकर तहतुस सरा की पस्ती में पहुंचा दो। चुनाचे वो फरिश्ता इसे फर्श ज़मीन से उठाकर पस्तियों की इंतहा तक पहुंचा देता है। रेफरेंस है अनवार नोमानिया का पेज नंबर 268। वजाहत है कि 2 रस्सियों से मुराद ज़ाहिरी और दिखाई देने वाली रस्सियाँ नहीं है, इससे मुराद वो क़ुव्वत है जो दोनों फरिश्तों के हाथ में है। अगला वाक़या, सादी बज़्मे उलमा में। शेख सादी ने बूस्तान के बाब तवाज़ो में एक हिकायत नकल की है कि एक मरतबा एक आलिम और दानिश्वर फटा पुराना लिबास पहनकर उलमा की महफिल में वारिद हुआ और एक आलिम के करीब बैठ गया। महफिल में मौजूद उलमा इसे फटी फटी नज़रों से देखने लगे। इनकी निगाहें वाज़े तौर पर यह पैगाम सुना रही थीं कि तुझे बज़्म उलमा में इस तरह बैठने की जुर्रत कैसे हुई। सादी के बकौल हालत ये हुई कि नगए कर्द काजी दर ओ तेज तेज मुअर्रिफ गिरफ्त आस्तीनिश की खेज। काजी ने घूर घूर कर उसे देखा और नौकर ने आकर इसकी आस्तीन को पकड़ के कहा कि उठो, और इसे हाजरीन की मजलिस के कोने में बिठा दिया। उलमा ने एक मसले पर बहस शुरू की, लेकिन बहस में ऐसे कुछ उलझे कि सिरा किसी के हाथ में न आया और मसला किसी से भी हल न हो सका। जब तमाम उलमा इस मसले में आजिज हो गए
तो फटे पुराने लिबास वाले शख्स ने इस मसले पर बहस गुफ्तगू शुरू की और इसके तमाम पहलुओं पर इस अंदाज से रोशनी डाली कि पूरा मजमा अश अश कर उठा। ये देखकर काजी ने अपनी दस्तार खादिम के हाथ भेजी ताकि इस गुमनाम आलिम के सर पर रखी जाए, मगर इसने दस्तार अपने सर पर सजाने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे तकब्बुर के इस वसीले की ज़रूरत नहीं। अगर मैंने तुम्हारी तरह से ये लिबास ज़ेब तन कर लिया तो मैं भी लोगों को हकीर समझना शुरू हो जाऊंगा। इसके बाद फ़ारसी के कुछ अशार यहाँ पे मौजूद है जिनकी तशरीह है कि जब मुझे भी मौलाना और आलिम कबीर के नाम से पुकारा जाएगा तो मुझे भी लोग हकीर नज़र आने लगेंगे। ठंडा और मीठा पानी ख्वाह सुनहरी जाम में हो या मिट्टी के प्याले में, इससे पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इंसान के सर को इल्म की ज़रूरत होती है, मुझे तुम्हारी तरह से अपने सर के लिए खूबसूरत दस्तार की ज़रूरत नहीं है। मट्टी में पड़ी हुई कौड़ी ने अपने उठाने वाले जाहिल लालची से क्या ही खूब कहा था कि बाजार में मेरा कोई खरीदार नहीं है, लिहाजा बेवकूफ़ी ना कर और मुझे रेशम में मत लपेट। कोई शख्स मालो दौलत की वजह से किसी से बेहतर नहीं होता। गधे को अगर अतलस की चादर भी पहनाई जाए तो फिर भी वो गधा ही रहता है। नौवारिद आलम की शीरीं बयानी और इस्तिदलाल को देखकर पूरा मजमा अंगुश्त बंदान रह गया और पूरा मजमा इससे हाथ मिलाने के लिए एक दूसरे से सफ़क़त करने लगा, लेकिन नौवारिद ने वहाँ बैठना मुनासिब ना समझा और फौरन ही वहाँ से उठकर चला गया। काजी ने उनके नामो निशान की तहकीक के लिए एक शख्स को रवाना किया। इसके बाद का हाल ज़रा सादी के अपने अल्फाज में सुनिए। अब यहाँ पे फ़ारसी के कुछ अशार मौजूद हैं। काजी का भेजा हुआ नुमाइंदा हर तरफ गया और हर सिमत दौड़ा और लोगों से पूछा कि तुम में से किसी ने इस शक्ल सूरत का आदमी देखा है? तो एक शख्स ने कहा कि इस किस्म का शीरी सुखन शख्स तो उस शहर में सिर्फ सादी ही है और इसके अलावा कोई नहीं। अगला वाक़या, अली अलैहिस्सलाम ने अपने लिए कैसा लिबास पसंद किया। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने गुलाम कंबर को साथ लेकर बाजार की तरफ तशरीफ लेकर गए। आप अलैहिस्सलाम बाजार से पैराहन खरीदना चाहते थे। आपने दुकानदार से फरमाया कि मुझे 2 पैराहन की ज़रूरत है। दुकानदार ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपको जिस किस्म के पैराहन की ज़रूरत है वो मेरे पास मौजूद है। जैसे ही आपने महसूस किया कि दुकानदार उन्हें पहचानता है तो आपने उसकी दुकान को छोड़ दिया। एक और दुकान पर तशरीफ लाए जहां दुकानदार का बेटा खरीदो फरोख्त में मशगूल था। आपने लड़के से 2 पैराहन खरीदे। एक पैराहन 3 दरहम और दूसरा 2 दरहम में खरीदा। फिर आपने 3 दरहम वाला पैराहन कंबर को दिया और 2 दरहम वाला पैराहन अपने पास रखा। कंबर ने अर्ज़ की कि मौला, बेहतर यह है कि ये पैराहन कीमती है, आप इसे पहने क्योंकि आपको मिंबर पर बैठकर वाज़ो तकरीर करनी होती है। मुझे कम कीमत पैराहन दे दीजिए। आपने फरमाया, कंबर, तुम जवान हो लिहाजा तुम कीमती पैराहन पहनो और मैं बूढ़ा हूँ, मुझे यही ज़ेब देता है। मुझे अपने आप को तुमसे तरजीह देते हुए खुदा से शर्म महसूस होती है कि मैंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना था कि जो तुम खुद पहनो वही गुलामों को पहनाओ और जो ग़िज़ा तुम खुद खाओ गुलामों को भी वही ग़िज़ा खिलाओ। फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने वो पैराहन पहना। इसकी आस्तीन आपके हाथ से लंबी थी। आपने ज़ायद हिस्से को काट दिया और फरमाया कि इससे किसी ज़रूरतमंद शख्स की टोपी बन सकती है। दुकानदार लड़के ने कहा, इजाज़त दें तो मैं आपकी आस्तीन सी दूँ। आपने फरमाया, ज़माने की गर्दिश आस्तीन सीने से ज़्यादा तेज़ है। आप अलैहिस्सलाम 2 पैराहन खरीद कर वापस चले आए। कुछ देर बाद दुकानदार आपके पास आया और अर्ज़ की, मौला, मुआफ़ी चाहता हूँ, दुकान पर मेरा बेटा खरीदो फरोख्त कर रहा था, इसने आपको पहचाना नहीं था, लिहाजा इसने आपसे 2 दरहम मुनाफा लिया है, आप ये 2 दरहम वापस ले लीजिए। आपने फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने कीमत के मुताल्लिक़ तुम्हारे लड़के से मोल तोल कर ली थी और इस मिक़दार पर हम दोनों राज़ी हो गए थे, लिहाजा तुम्हें 2 दरहम वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 9 का सुफ़ा नंबर 500। अगला वाक़या है महाजरीन हबशा का बयान सुने। जिस ज़माने में हज़रत जाफ़र तैयार दूसरे महाजरीन के साथ
حبشہ میں قیام پذیر تھے، تو ایک دن نجاشی نے حضرت جعفر کو اپنے ہاں بلایا۔ جناب جعفر طیار اپنے ساتھیوں سمیت نجاشی کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نجاشی نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور خاک پر بیٹھا ہوا ہے۔ نجاشی کی حالت دیکھ کے مہاجرین پریشان ہو گئے۔ نجاشی نے کہا کہ میرا ایک جاسوس ہے جس کا تعلق بنی زمرہ سے ہے، اس نے مجھے خبر سنائی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دشمنوں پر فتح عطا فرمائی ہے اور فلاں فلاں مشہور کافر قتل ہوئے ہیں اور فلاں فلاں کو لشکر اسلام نے اپنا قیدی بنا لیا ہے، اور یہ واقعہ جنگ بدر کے مقام پر واقع ہوا ہے۔ یہ سن کر جعفر طیار نے کہا کہ پھر آپ نے پرانا لباس کیوں پہن لیا ہے اور آپ خاک پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نجاشی نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے تم کو مسلسل نعمت ملے تو تمہیں مسلسل انکساری کرنی چاہیے۔ اللہ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی عطا کیا اور اللہ نے اسے دشمنوں پر فتح دی ہے، اسی نعمت کے شکرانے کے طور پر میں انکساری کر رہا ہوں۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دولت و ثروت کے اضافے کا سبب ہے، تم صدقہ دو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تواضع بلندی کا سبب ہے، تم تواضع کرو، اللہ تمہیں بلندی دے گا۔ اور عفو درگزر عزت کا سبب ہے، تم عفو درگزر کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ وضاحت ہے کہ حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ یہاں نجاشی سے مراد وہ بادشاہ ہے جس نے مہاجرین حبشہ کو پناہ دی تھی اور فتح مکہ سے قبل رسول مقبول پر ایمان لے آیا تھا۔ اس کا اصلی نام اسحمہ بن بحر تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو پیغمبر خدا نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جنازے کے وقت جبرائیل امین علیہ السلام نے نجاشی کا جنازہ حضور کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اگلا واقعہ ہے ایاز اپنی حیثیت کو پہچان۔ ایاز ایک غلام تھا جسے سلطان محمود غزنوی نے بازار سے خریدا تھا۔ ایاز کے مخفی جوہر آہستہ آہستہ سلطان کے سامنے کھلتے گئے تو اس نے ایاز کو اپنا مقرب بنا لیا۔ یہ قربت اتنی بڑھی کہ اس کے باقی وزراء اور عمراء ایاز سے حسد کرنے لگے۔ ایاز کا اصول یہ تھا کہ وہ روزانہ سلطان کے دربار سے اٹھ کر اپنے ایک مخصوص کمرے میں آتا اور کچھ وقت وہاں گزار کر اپنے محل میں آتا تھا، اور وہ اپنے مخصوص کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ حاسد وزیروں نے سلطان سے شکایت کی کہ ایاز آپ کی برائی کا خواہاں ہے، اس نے اپنے لیے ایک علیحدہ کمرہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں وہ کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ اس کمرے میں بیٹھ کر آپ کے مخالفین سے خط و کتابت کرتا رہتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ آج ہم اس کے کمرے کو اندر سے دیکھیں گے۔ جب ایاز دربار سے اٹھ کر چلا تو وہ حسب معمول اس کمرے کی طرف گیا۔ جب وہ کمرے میں کھڑا تھا تو سلطان نے اس کے دروازے پر دستک دے دی اور کہا، ایاز دروازہ کھولو۔ سلطان کی آواز سن کر ایاز نے دروازہ کھولا تو سلطان یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس نے پھٹا پرانا ہوا لباس پہنا ہوا تھا اور قد آدم شیشے کے سامنے کھڑا اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے ایاز سے پوچھا، ایاز یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وفادار غلام نے کہا، آپ نے مجھے بے حد عزت سے نوازا ہے، کبھی کبھی میرا نفس سرکشی کرنے لگتا ہے، اسی لیے میں روزانہ اس کمرے میں آ کر اپنا دور غلامی کا لباس پہن لیتا ہوں اور اس آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ایاز اپنی حیثیت کو پہچان لے، تو اس طرح میرے ذہن سے تکبر و غرور دور ہو جاتا ہے۔ ریفرنس ہے مثنوی مولوی سے اقتباس۔ ایاز کی اس مثال کو سامنے رکھ کر ہم بھی عبرت حاصل کریں کہ ہماری اصلیت کیا ہے اور ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم بالکل ایک ذرہ ناچیز تھے اور پھر نطفے کی شکل میں رحم مادر میں داخل ہو گئے اور خون میں غوطہ زن رہے، اور ہماری تخلیق اس نطفہ گنیدہ سے ہوئی کہ جس سے انسانی طبیعت نفرت کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے انسان کو اس کی اصلیت یاد دلائی ہے سورہ والطارق میں کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا۔ وہ ایک ٹپکتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا جو باپ کی پشت اور ماں کی ہڈیوں سے برآمد ہوتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب ہم نے شکم مادر سے زمین پر قدم رکھا، اس وقت ہم اتنے عاجز تھے کہ رونے کے سوا کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھے، مکمل طور پر بے بس اور مکمل طور پر لا علم تھے۔
قرآن مجید نے انسان کو اس کا وہ وقت بھی یاد دلایا ہے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے شکم سے برآمد کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے علم کے لیے اس نے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ اہل بیت علیہم السلام کا کردار بھی ایسا ہی ہے۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک بدصورت بادیہ نشین کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور اٹھتے وقت فرمایا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ کسی نے امام سے کہا کہ آپ علیہ السلام جیسی شخصیت کو ایک بدصورت اور گمنام شخص سے یہ باتیں کرنے اور اس کی ضرورت پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ فقولا، کہ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اس سے نفرت کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، جبکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے اور کتاب اللہ میں وہ ہمارا بھائی ہے اور اللہ کے ملک میں وہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ باپ کے اعتبار سے وہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اور دین کے لحاظ سے وہ ہمارے بہترین دین اسلام کا پیروکار ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ انقلاب زمانہ کے تحت کسی روز ہم بھی اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرنے پر مجبور ہو جائیں، اور آج تو ہم اس کے مقابلے میں تکبر کریں اور کل ہم اس کے سامنے عاجز و بے بس نظر آئیں۔ آج کے انسان کو چاہیے کہ وہ دانائے راز علی سے اپنی قدر و قیمت سنے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس پر کہ جس کا آغاز نطفے اور جس کا انجام مردہ ہے اور آغاز اور انجام کے درمیان وہ نجاست اٹھائے پھرتا ہے، وہ کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ تواضع و انکساری سے آپ دوسروں کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکتے ہیں اور یوں آپ کے الجھے ہوئے مسائل چشم زدن میں حل ہو سکتے ہیں۔ عزیزان، اس مقام پہ تمام واقعات مکمل ہوئے۔ اب ہیڈنگ ہے چند روایات۔ سفینہ لفظ تواضع میں تحریر ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو کچھ وصیتیں عطا فرمائیں، جن میں ایک وصیت یہ تھی کہ یا علی، تواضع کرنے والا شخص کنویں کی گہرائی میں بھی کیوں نہ پڑا ہو تو بھی اللہ اس کے لیے ہوا چلائے گا، جو اسے ستم گروں کی حکومت میں ممتاز لوگوں سے بھی بلند کر دے گی۔ عاجزی و انکساری کو سر کا تاج بناؤ، تکبر اور خود خواہی کو پیروں تلے روندو اور تکبر اور روب و دبدبے کا طوق گردن سے اتارنے کا مضبوط عزم کر لو۔ اپنے اور اپنے دشمن شیطان اور اس کی فوج کے درمیان عاجزی و انکساری کا مورچہ قائم کرو۔ اگر خداوند عالم اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی غرور و تکبر اور روب کی اجازت دے سکتا ہوتا تو وہ اپنے مخصوص انبیاء اور اولیاء کو اس کی اجازت دیتا، لیکن اس نے ان کو کبر و غرور سے بیزار ہی رکھا اور ان کے لیے عجز و انکساری ہی کو پسند کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رخسار زمین سے پیوستہ اور چہرے خاک آلود رکھے اور مومنین کے آگے تواضع و انکسار سے چلتے اور جھکتے رہے۔ وہ دنیا میں کمزور و بے بس تھے۔ نہج البلاغہ خطبہ خاصعہ سے اقتباس۔ اس کے بعد ریفرنس ہے الکافی کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 122 کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا گزر جزامیوں کی جماعت سے ہوا۔ اس وقت آپ گدھے پر سوار تھے۔ جزامی نے کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو کھانا کھانے کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا اگر میں حالت روزے میں نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ضرور شرکت کرتا۔ جب آپ علیہ السلام گھر پہنچے تو آپ نے ان کے لیے پرتکلف کھانا تیار کروایا، پھر آپ نے انہیں دعوت دی اور ان کے ساتھ آپ نے بھی بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا۔ الکافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ 122 پہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تواضع کی علامت یہ ہے کہ تم محفل کے آخری حصے میں بیٹھنے پر راضی رہو اور ہر ملنے والے کو سلام کرو، اور تم حق پر ہونے کے باوجود بحث و مجادلے سے گریز کرو، اور تمہیں اپنی پرہیزگاری کی تعریف سننا پسند نہ ہو۔ وسائل جہاد نفس کے صفحہ نمبر 505 پہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ تم سے مجھے ایک حاجت ہے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم آپ علیہ السلام کی حاجت پوری کریں گے۔ آپ اٹھے اور ان سب کے پاؤں دھوئے۔ حواریوں نے کہا کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کے پاؤں دھوتے۔ آپ نے یہ کیا زحمت فرمائی؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس لیے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تاکہ تم بھی میرے بعد لوگوں کے پاؤں دھو۔ عالم کو چاہیے کہ وہ تواضع کی ابتدا کرے، میرے بعد تم بھی میری طرح سے تواضع کرنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تواضع سے ہی دانش و حکمت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، تکبر سے نہیں، کیونکہ پیداوار نرم زمین میں ہوتی ہے، پہاڑ پر نہیں۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ اس مقام پہ ہمارا یہ پارٹ مکمل ہوا اور اسی کے ساتھ پیج نمبر 35 بھی مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے یعنی پارٹ نمبر 2 میں آپ سے ملاقات ہوگی باب دوم کے ساتھ، کہ جس کا عنوان ہے تکبر و خود پسندی کی مذمت۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔